দীপান শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। স্যার এখন শরীর কেমন আছে আপনার? তোর কথা শুনতে পাচ্ছি না আমি। বললাম স্যার আপনার শরীর কেমন আছে এখন? লুনি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? শুনতে পাচ্ছ কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। অভিজিৎ?
কথা শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার আছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। জহুর, আমি কি শুনতে পাচ্ছি না তোমাদের কথা? কি ব্যাপার হচ্ছে এখানে? অডিও আনমিউট করো তো সবাই। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো হ্যালো। দেখি এক সেকেন্ড, কি ব্যাপার হচ্ছে এখানটা। পুনম শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। স্পিকার তো ঠিক আছে দেখছি। হ্যালো, ওকে। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। বাকিরা? হ্যাঁ স্যার। শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, আমি ভিডিওটাকে অফ করেছি। আমি লেট মি স্টার্ট अगेन। স্ক্রিনটা ভিজিবল? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো অ্যাসাইনমেন্টটা তোমাদের দিয়েছিলাম, তোমরা ওটা করছো সবাই বাড়িতে? স্যার সাবমিট হ্যাঁ স্যার। করেছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু রিক্যাপ করে নিচ্ছি। সো please look into the board what I have written. Again, this is the problem with particle moving in one dimension, suppose along the x-axis, but there's a restriction. The particle can only move from this point, say x equal to 0, to a certain length, say x equal to L. So conventionally, this problem is known as particle in a box, but not that kind of box in like in three-dimensional case. Not that kind of thing, but it is called a box because if you draw an imaginary line, vertical lines on x equal to 0 and x equal to L. One second. শুনতে না পারলে বা অডিও কোথাও ব্রেক করলে আমাকে বলবে তো একবার, যদি শুনতে না পাও। So although it is called particle in a box, but please remember that the particle is allowed to move only on the x-axis starting from, say, from 0 to a length capital L. That means if you draw two discontinuous line, imaginary lines on this x equal to 0, x equal to L, so they behave as walls, rigid walls, so that the particle cannot escape beyond the walls. First point is this, that means if you write down the potential term, so the particle is free enough to move inside this line, on the line,
inside these walls, so that the potential is 0, no force on the particle within this limit. But outside the wall, the particle cannot come out. It is given, the restriction is given on the particle. Look, this is not a practical situation. It is a conceptual problem to learn the starting method of quantum mechanics. সবাই বুঝতে পারছো কি বলছি? বোঝা যাচ্ছে তো পুনম? হ্যাঁ স্যার। এরকম কিন্তু কোনো প্রবলেম কোথাও নেই, মানে প্র্যাকটিক্যাল এরকম তুমি পাবে না। বাট to study the basic aspects of quantum mechanics, we scientists or physicists have proposed such hypothetical problem. It's a hypothetical problem simply. So potential is 0 on the line, or whatever you can say inside the box in that sense. If you consider two vertical walls, then it can be treated a two-dimensional একটা পিকচার যেন চলে আসে, বক্সের মতো দেখতে লাগছে, actually not as that kind of box it is, whatever. But we have imposed a restriction that the particle cannot escape outside x equal to 0 or outside x equal to L. That means this situation can be analogously considered that the potential is very high. Potential means force. So এমন একটা ফোর্স এই দুটো জায়গা থেকে শুরু হয়েছে, x equal to 0 থেকে লেফট হ্যান্ড সাইডে, x equal to L থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডে, যে পার্টিকেল সেখানে বেরোতে পারছে না, আমি ধরে নিচ্ছি। So it is infinitely high. So there is no need to study the mechanics of the particle outside the line, outside this range. We have to only study where? On the line or inside the box, inside these two walls. So I have directly written the Schrodinger equation by some manipulation on left hand side and rearrangement the term. Equation টা ভালো করে সবাই দেখো আর বলো যে এটা তোমরা হাতে করেছো কিনা, বুঝতে পারছো কিনা। This one, everybody, কি লিখেছি? Time independent Schrodinger equation, and I have used d2 psi dx2 plus k square psi. K square is convenient to use because upon solution the root of k square comes. Otherwise, if you choose only k, then the solution will involve root k, all these terms. তার আগে সবাই বলো যে এই ব্লু টিক মার্ক দিলাম, ইকুয়েশনটা লেখাটা কি বোঝা যাচ্ছে এভরিবডি? হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। Okay, so what is the k? K is given on the right hand side, as you can check, root over 2me. হাতে প্লিজ একটু পেন খাতা নিয়ে বসো, অসুবিধা হলে লিখে নেবে। root over 2me by h line square, h cut, h by 2 pi. আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে certain kind of differential second order equations are there, ordinary second order linear equations, where you can encounter with two kinds of thing. Either one case is with the plus sign multiplying by a factor and the dependent variable, and it may also come that there is a minus sign and this k square sign. যদি প্লাস সাইন হয়, that means this equation corresponds to simple harmonic case. Solution is sin x and cos x, দুটো সলিউশন থাকবে সেকেন্ড অর্ডার বলে। আর যদি এটা মাইনাস কে স্কোয়ার সাই হতো, if there is a minus sign, কেউ বলতে পারবে what should be the solution? Anybody? Sir, please repeat the question, sir. Please write down an extra equation separately, d2 psi dx2 minus k square psi is equal to 0, and think at home what will be the solution of that equation. So whatever, this equation is very well known. You can compare this equation with a simple harmonic system in class 11-12, d2y d2x dt2 plus omega square x. নিশ্চয়ই মনে আছে, সবার মনে আছে তো? Everybody? Yes, sir. You can remember this equation? Yes, sir. Okay, অভিজিৎ, লুনি, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। So solution what I have written here, তাহলে মাইনাস সাইন দিয়ে সলিউশনটা ভাববে কিন্তু যে কি হতো যদি হতো মাইনাস সাইন, তাহলে কি হতে পারতো। Such situation will come, we will encounter with the situation later. Now look into the solution. What is the solution here? Two solutions will be there, second order differential equation. So one solution with the sine term, other with the cos term.
দেখো যেখানে যখন ওমেগা স্কোয়ার থাকে সিম্পল হারমোনি, তখন সাইন ওমেগা টি প্লাস কস ওমেগা টি হয়, সেরকম ভাবেই সাইন কেএস প্লাস কস কেএস constants will be there. A and B are arbitrary constant, depends on the boundary conditions. Constant ছাড়া তুমি তো ইকুয়েশন কনস্ট্যান্টটাকে তুমি যদি না লেখো, তার মানে তুমি ডেসপারেটলি চুজ করছো the constant should be 1. But no sir, no ma'am. You have to first write down any arbitrary value of the constant, then you have to check that what should be the value of that constant depending on the situation. So constant তোমাকে ইকুয়েশনের সঙ্গে থাকতেই হবে, সলিউশনের সঙ্গে, as a multiplicative, it is called multiplicative constant A and B. And k is given there. Now, how to find out this boundary constants A and B? So there are two basic property of the wave function that we have discussed in our postulate of quantum mechanics, that wave function should vanish at the boundary. Wave function should vanish at the boundary. Why? Because if it is not vanishing at the boundary, at the last point of our regime of interest, আমরা যেটুকু জায়গায় কাজ করছি তার লাস্ট জায়গায় এসে যদি ভ্যানিশ না করে, তাহলে এই যে ইন্টিগ্রেশনটা আমরা যেটা করি mod of psi square x dx, this integration will not converge, it will diverge out, it will be infinitely high. তার মানে ফাংশনটা কন্টিনিউটি থাকলো না। ফাংশন মাঝখানে যেমনই বিহেভ করবো না কেন, এট দ্য এন্ড পয়েন্টে এসে ইট উইল ভ্যানিশ আউট। বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। তাই যদি হয় তাহলে আমার দুটো কন্ডিশন এখানে কি হবে, আমি তো আর ইনফাইনাইটলি বসে নেই, আমি কোথায় বসে আছি? ফার্স্ট জোন ইজ x equal to 0 and the last point is x equal to L. At both this condition psi will be vanish. যদি আরো একটু ভালো করে বুঝতে হয়, তুমি এভাবে ভাবতে পারো যে দেখো এই জায়গাটা যতক্ষণ পর্যন্ত এই লাইনটার উপর সে আছে পোটেনশিয়াল ইজ 0, যেই এইখানে আসছে at the junction point, at the end point, এইখানটা x equal to 0 তে potential is abruptly high. So there is a very abrupt change in the potential or force. তাহলে পার্টিকেলটা কিন্তু বুঝতে পারবে না যে এখানেও বিহেভটা কিভাবে করবে। এতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিলি মুভ করছিল, হঠাৎ এখানটা এসে দেখলো যে আমি আর মুভ করতে পারছি না, সো তখনও ঘাবড়ে যাবে, ইট উইল বি পাজলড। সো বেটার ও চেষ্টা করবে যে আমি এখানে থাকবোই না, থাকবো না মানে ইট উইল গেট ভ্যানিশ আউট। ইজ ইট ওকে নাও? বোঝা যাচ্ছে লুনি? হ্যাঁ স্যার। স্বস্তিক শুনতে পাচ্ছ? আশা করি। কোয়েলিকা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে তো কনসেপ্টটা কেন ভ্যানিশ হয়ে যাবে ওখানটা? দুটো হ্যাঁ, কন্ডিশনে, স্যার। একটা হচ্ছে যে আমি পস্টুলেটেই বলছি ওয়েভ ফাংশন বাউন্ডারিতে থাকতে পারে না, তার কারণটা এটা, ওই শেষ পয়েন্টে গিয়ে তো মানে অ্যাকচুয়ালি ইউনিভার্স যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমিও নেই, তুমিও নেই, কেউই নেই, তাই ও চলে যাবে। তার না হলে পরে কি হবে, ওই যে ইন্টিগ্রেশনটা করছিলাম মড অফ সাই স্কোয়ার, মানে প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য পার্টিকেল, সেটার একটা ইনফাইনাইট ভ্যালু চলে আসতে পারে। দ্যাট ইজ নট, কারণ তুমি তো লিমিটটা বসাচ্ছ না ওখানটা, তুমি তো লিমিট তোমাকে ইনফিনিটি বসিয়ে দিতে হচ্ছে। আর তুমি এভাবে ভাবতে পারো যে পোটেনশিয়ালি এখানে একটা অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ হচ্ছে, সেই চেঞ্জটা কিন্তু ফাংশনটা স্বীকার করবে না, আদারওয়াইজ কন্টিনিউটি অফ দ্য ফাংশন উইল গেট লস্ট। সো whatever you can say postulate of quantum mechanics or the statement of the problem that demands that wave function should vanish at the boundary, and in this problem boundary means x equal to 0 and x equal to L. তা তুমি যদি প্রথম কন্ডিশনটা বসাও x equal to 0, so in this equation তুমি বাঁ দিকে 0 বসিয়ে দাও, ডান দিকেও 0 সেট করো, কোনটা 0 হবে, a না b? দেখো তো একবার কোয়েলিকা। স্যার হ্যাঁ স্যার। B0 হবে। b0 হবে, কারণ তুমি এখানে a into sin 0 plus b into 1, হ্যাঁ স্যার B0। তাহলে b0 হচ্ছে অঙ্ক, একটা বেসিক অঙ্ক। So you are left with a. How to find out a? Then the second boundary condition x equal to LA, এবার সাইটাকে 0 করো। আমি হাতে করছি না, তোমরা খাতার মধ্যে নিশ্চয়ই করেছো বা করবে। এইবার তুমি যদি 0 পুট করো, then you will get sin KL is equal to what? 0. তাহলে আমি এখানে একটা ভুল লিখেছি, একটা এখানে একটা L হবে। sin KL equal to 0, তার মানে this should demand a general solution, trigonometric solution sin theta equal to 0. সলিউশন কি হয়, n পাই হয় না? So sin KL equal to 0, that means KL will be n pi.
আর এন রান করছে কত থেকে? এইখানে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, এন 0 হবে না, এন নেগেটিভও হবে না। কোশ্চেনটা আমি দিয়েছিলাম কিনা জানি না, এই খাতা স্টেটমেন্টটা লেখো। আমি দেখো কি লিখেছি, kl is equal to n pi, but n is equal to 1 2 3 dot 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 dot. There is no negative value of n, also there is no zero value of n is taken. Why? কোশ্চেনটা লিখে রাখো, why n not equal to 0 and why n cannot be negative, explain. সবটা অ্যাসাইনমেন্টে দেওয়া হয় না, যেটুকুন পাচ্ছি মুখে বলছি, যেটুকুন দরকার দিয়ে দেবো ওখানটা। কোশ্চেনটা সবাই বুঝতে পেরেছো? অভিজিৎ, হ্যাঁ স্যার। অভিজিৎ কোশ্চেনটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এটা কেউ উত্তর দিতে পারবে এখনই ইনস্ট্যান্টলি? আচ্ছা ভেবো, ঠিক আছে, অত মাথার প্রেশার নেওয়ার দরকার নেই, ভেবো যে কেন n 0 হবে না, কেন n নেগেটিভ হবে না, হোয়াট এভার। তাহলে k ইন্টু এল ইজ ইকুয়াল টু n পাই। যে মোমেন্টে n চলে আসছে, আমি এই জন্য এখানে একটু মুছে দিয়ে লিখছি। তাহলে একটা কাজ করি, এলটাকে এখানে না লিখে না এইখান থেকে এলটাকে লিখি, কোনো অসুবিধা হবে না নিশ্চয়ই? দেখো তো, ঠিক আছে, n পাই বাই এল লিখলাম, ইজ ইট ওকে? Yes, sir. ওকে, তাহলে যেহেতু n আসছে এখানটা, তাই কে কে আমি এবার একটা ভালোভাবে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে গয়নাগাটি পরিয়ে দিচ্ছি, কে সাবস্ক্রিপ্টে n লিখছি, মানে ওটা কেই, কিন্তু কে যেহেতু অনেকগুলো ভ্যালু পাবো আমরা, পাই বাই এল, 2 পাই বাই এল, 3 পাই বাই এল, মানে কে ইজ ইকুয়াল টু n পাই বাই এল হচ্ছে, তাই ওকে আর কে বলবো না, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে কি লিখলাম, কে সাবস্ক্রিপ্টে n, কে না লিখে কে n লিখলাম। So if these are the possible values of k, so you know what is the k, root over 2m e by h line square, so you can readily get out the e value. আর যেহেতু k কে তুমি kn দিয়ে লিখেছো, so you can now try to write down e as e subscript n and put the value of k, you will get this well known famous result of energy. e মানে তো আমার সিস্টেমটা এনার্জি। তুমি যখন শর্টিঞ্জার ইকুয়েশন মানে কিন্তু বারবার বলছি যে আইগেন ভ্যালু ইকুয়েশন, হোয়াট আইগেন ভ্যালু, এনার্জি আইগেন ভ্যালু, বিকজ হ্যামিল্টনিয়ান মিন্স, হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটরটা মানেই হচ্ছে তোমাকে এনার্জি দেবে। সো হোয়াট এনার্জি আইগেন ভ্যালু ইউ আর গেটিং হিয়ার, n স্কোয়ার h লাইন স্কোয়ার পাই স্কোয়ার বাই 2ml স্কোয়ার, n runs from 1 2 3 4. So now at this point you can say that not all possible values of energy can be achieved by the particle on this line from 0 to L. Certain discrete quantized value of energy are allowed. এটা প্রথম দিন আমরা ব্ল্যাকবোর্ডে রেডিয়েশনে পড়েছিলাম, যেটা প্ল্যাঙ্ক প্রপোজ করেছিল। এবার সত্যিকার একটা পার্টিকেল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল if it is a quantum mechanical particle and if the situation is this kind of, যে পার্টিকেলটা এই লাইনে মুভ করবে, সেখানেও কিন্তু discretization of energy comes in the picture. Is it okay or no? Tell me, concept clear হলো? হ্যাঁ স্যার। মানে সব ভ্যালু তুমি পাবে না, এই যে E1 E2 E3 পাচ্ছ, these are called energy levels or energy states. হ্যাঁ, লেভেল আর স্টেটের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে, সেটা কয়েকদিন পরে বলবো। আপাতত তুমি দুটোই বলতে পারো, ইট মে বি কল এনার্জি স্টেট, বলো স্টেট নিয়ে চলো, কোনো অসুবিধা নেই। সো E1 if you put n equals to 1, পার্থক্যটা খুব সামান্য, ভেরি বর্ডার লাইন ডিফারেন্স, সূক্ষ্ম ডিফারেন্স, অ্যাকিউট ডিফারেন্স, পরে বলে দেবো একদিন, এখন বলা যাবে না এই মোমেন্ট, তাহলে অনেক গুলিয়ে যাবে। সো ফর দ্য টাইম বিং লেট আস কল দিস পসিবল এনার্জি ভ্যালুজ আর অ্যাজ এনার্জি স্টেটস, মানে ভ্যালুগুলোকে তুমি বলবে এনার্জি লেভেল বলতে পারো, আর ওই যে জায়গায় আছে, মানে এটা বলবো না, এটা বললে না ঝামেলা হবে, এনার্জি স্টেটসই বলো। সো E1 corresponds to, if you put n equals to 1, that is the lowest value of energy and that is called the ground state energy. E2 first excited state, E3 second excited state, and so on and so forth. তোমাদের বাড়িতে আমি এই জন্য করতে বলেছিলাম। ও এবার সেকেন্ড কথা, তাই তুমি ইউ আর গেটিং অল দ্য ভ্যালুজ অফ অল পসিবল ভ্যালু অফ এনার্জি আইগেন ভ্যালুস। নাও দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য এনার্জি আইগেন ফাংশন, তার মানে তোমাকে সাইগুলোকে পেতে হবে। তা যতগুলো EN পেয়েছো তুমি তো ততগুলোই তুমি সাই n পাবে এবার, কারণ তোমার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এইটা, পাশেও লিখেছি আমি অবশ্য, h psi n equal to en psi n অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাচ্ছে এখন। ওটাকে তো ভেঙে লিখলে আবার এটা চলে আসবে, কিন্তু আমি আগে লিখছিলাম না, কারণ আই ওয়াজ নট ফুললি কনফিডেন্ট দ্যাট whether en will come, এটা মন দিয়ে বুঝে নাও। কিন্তু আমি এটা জানতাম না প্রথম থেকে
সত্যিকারে কি ইএন আসবে নাকি একটা ই আসবে অনেকগুলো সাই এন আসবে? বোঝো, এরকমও তো হতে পারতো যে অনেকগুলো সাই এন আসছে কিন্তু একটাই ই আসছে এনার্জি। তাহলে সেই কেসটাকে আমরা কি কেস বলতাম, কেউ বলতে পারবে? যে অনেকগুলো ওয়েভ ফাংশন কিন্তু এনার্জি একটাই। সুপারপজিশন। না, ঠিকঠাক বল। আইগেন ভ্যালু প্রবলেমে নন ডিজেনারেট স্যার, নন ডিজেনারেট। কাছাকাছি খুব নন ডিজেনারেট। মানে বেসিক্যালি তুমি যদি, হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি তুমি যদি একটাই স্টেট পেতে, মানে অনেকগুলো স্টেট পাচ্ছ কিন্তু প্রত্যেকে এনার্জি এক, সো দে আর কল্ড ডিজেনারেট স্টেটস। সরি, উল্টো বললাম, নন ডিজেনারেট, ঠিকই বলেছিলি। তা আমি তো কনফিডেন্ট ছিলাম না না যে আমি ডিজেনারেসি পাবো না নন ডিজেনারেসি পাবো, ওই না আমি প্রথমেই ওই ইকুয়েশন না লিখে সিম্পলি ডি টু সাই করে করলাম। এইবার আমি গিয়ে দেখলাম যে ও হ্যাঁ, আমি একটা ই পাইনি, আমি অনেকগুলো ই পেয়েছি, অ্যান্ড করেসপন্ডিং টু ইচ ইএন ইউ আর গেটিং সেপারেট সাই এন। So distinct energy value, distinct energy eigenfunction. So the case is non-degenerate case. মানে প্রত্যেকের জন্য একটা করে সেপারেট এনার্জি আইগেন ফাংশন আছে, এনার্জি আইগেন ভ্যালু আছে। তাহলে আমার পরের কাজ হলো এই এনার্জি আইগেন স্টেট গুলোকে পাওয়া, মানে সাই এন গুলোকে পাওয়া। কি করে পাবো? সাই তুমি লিখেছো তো এখানটা, তুমি তো কেও পেয়ে গেছো, আর তোমার তো বি জিরো হয়ে গেছে। তাহলে এ সাইন কে এন এক্স, আমি ওটাই করেছি। সাইন কে এন এক্স মানে এন পাই এক্স বাই এল। এটাকে কি করে পাবো? জাস্ট বাই নর্মালাইজেশন কন্ডিশন। দ্যাট মিনস তুমি নর্মালাইজেশন কন্ডিশনটা কি? এই তো সবাই তো জানি আমরা, মড অফ সাই স্কোয়ার ডিএক্স ইজ ইকুয়াল টু 1। আমি ইন্টিগ্রেট করি এটাকে এখান থেকে, তাহলেই পেয়ে যাব এর ভ্যালু পেয়ে যাব। কি বোঝা যাচ্ছে কি করে পাচ্ছি এটাকে? রুট ওভার 2/L। বলো বলো এর ভ্যালুটা কি করে পেলাম বুঝতে পারলে কিনা, আর সাইটা কি করে পেলাম বুঝতে হ্যাঁ পারলে? স্যার, নরমালাইজেশন। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হ্যাঁ আওয়ার স্যার। normalized energy eigenfunction and the corresponding energy eigenvalue is this. তার মানে গ্রাউন্ড স্টেট ওয়েভ ফাংশন বলবো সাই 1x, এন তো 0 হতে পারে না, বললাম ভাবতে হবে ওটা কেন হতে পারে না। দেন ফার্স্ট এক্সারসাইজ স্টেট, সেকেন্ড এক্সারসাইজ স্টেট। আমি একটা প্রবলেম অ্যাসাইনমেন্ট এটাও দিয়েছিলাম, প্লট দিস ওয়েভ ফাংশনস অ্যান্ড প্লট মড অফ সাই এন স্কোয়ার। বাড়িতে করবে এগুলো, অ্যান্ড থিঙ্ক হোয়াট অবজারভেশন ইউ ক্যান এক্সট্রাক্ট ফ্রম দোজ প্লটিংস। আমি বলবো না উত্তরটা, প্লট করো, প্লট করে ভাবো যে প্লটিং থেকে তুমি কি বলতে পারো। মানে প্লটিংটার মধ্যে নেগেটিভ পজিটিভ সেকশন আছে কিনা, মড সাইজ স্কয়ার করলে তার মধ্যে নেগেটিভ পজিটিভ আসছে কিনা, প্লট করবে সিম্পলি। এরকম একটা গ্রাফ প্লট করবে, এখানে সাই প্লট করছো, এখানে তুমি এন প্লট করছো, আবার কেউ হয়তো এখানে মড অফ সাই স্কয়ার করছো, এখানে এন প্লট করছো, দেখবে কিরকম পাচ্ছ তুমি প্লট গুলো। এনিওয়ে, এই নিচের দিকে ভালো করে তাকাও একটু, সবাই দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রিনটা? নিচের দিকে স্ক্রিনের দিকে ভালো করে তাকাও। আমি এবার একটা জিনিস লিখেছি এখানে। স্যার এ এ যে ভ্যালু লিখেছেন, হ্যাঁ বলো। ওর বরাবর একটা মানে কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। এইবার দাঁড়াও, আমি সেটাই ভাবছিলাম। আমি এটাকে একটু জিনিসটাকে এবার একটু তোলার চেষ্টা করছি, দেখি কতটা কি করা যায়। দেখ তো পুরো স্ক্রিনটা পাচ্ছিস? না স্যার, উপরে কাটে গেল। উপরে কেটে যা, উপরে কাটে গেল। উপরে কেটে যা, নিচেরটা দেখ। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। নিচেটা আছে। লেখাটা বল হ্যাঁ কি স্যার, লিখেছি ঠিক আমি। আছে। হ্যাঁ লেখাটা বলো, মুখে বলো কি লিখেছি। সাই এক্সটি লিখেছি তাই না? হ্যাঁ এই যে সাই এক্সটি। কি সবাই দেখতে পাচ্ছ তো নিচেরটা? হ্যাঁ স্যার। তার মানে নাও ওয়ান্স ইউ গেট সাই এন এক্স, মানে যখন তুমি এক্স পেয়ে গেছো স্পেস ডিপেন্ডেন্সি, মানে তোমাকে এখন লিখতে হবে কি টোটাল সলিউশন অফ দ্য টোটাল টাইম ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশন। আর সেটা আমরা জানি, আমি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশনটা বার করব, আর তার সঙ্গে কি মাল্টিপ্লাই করবো, ওই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই ই টি বাই এইচ কাট। এটা নিশ্চয়ই সবাই জানো, তখন বুঝে গেছে সবাই, এটাই তো? বলো। বলে ফেলো এই জায়গাটা বুঝতে পারছো কিনা।
তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে তুমি টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনের মানে এনার্জি আইগেন ফাংশন গুলো বের করলাম। এবার পরের কোশ্চেনে তোমাকে বলা হলো নাও রাইট ডাউন দা হোল ওয়েভ ফাংশন। তা তুমি কি করবে? হ্যাঁ স্যার। আমি করবোটা কি, আমি স্পেস ওই যে আমি তো সেপারেশনের ভ্যারিয়েবল প্রথম অনেকদিন আগে শিখে গেছি, তার টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা থেকে তো আমি এইটা জিনিসটা পাই, এটাকে সলিউশন করা যায়। লক ফক সে এসেছিল মনে নেই, একদম প্রথমে জেনারেল কেস একদম, এটা এটা সবার জন্য সত্যি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আননোন থাকে এখানে এনার্জিটা তুমি পেয়ে গেছো এখান থেকে। তার মানে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন করলে সেখান থেকে তুমি অ্যাকচুয়ালি সবই পেয়ে যাও। সেটাকে শুধু এবার সাজিয়ে গুছিয়ে নিজেদের মধ্যে পাঞ্চ আপ করিয়ে লিখতে হবে। লেখা স্টাইলটা দেখো কি করে লিখেছি। সামেশন সাইন দিয়েছি, সামটা অবশ্যই এন থেকে রান করছে, n ইকুয়াল টু 1 টু যতদূর চলবে ততগুলো ওয়েভ ফাংশন পেতে পারি আমি। cn again is a because it is a linear superposition। ওই যে বলেছিলাম যে একটা পার্টিকেল মানে অনেকগুলো ডিব্রগলি ওয়েভলেন্থের সুপারপজিশন। তো দি সুপারপজিশন এগেইন এখানে আবার তোমাকে যখনই তুমি সামেশন লিখবে, যখনই কোন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন লিখবে, ইউ হ্যাভ টু ব্রিং আউট সাম কনস্ট্যান্ট ছাড়া সলিউশন সামেশন লেখা যায় না। যদি লেখো তাহলে তুমি জোর করে কিন্তু কনস্ট্যান্টকে 1 বলে দিচ্ছ, সেটা উচিত না। তাহলে তোমাকে জেনারেল ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি বলছে রাইট ডাউন দ্য কনস্ট্যান্ট এগেইন। তাহলে একটা কনস্ট্যান্ট লিখলাম cn, দেখা যাচ্ছে তো? সবাই খাতায় একটু লিখে ফেলো। cn লিখলাম, cn টাইমস কি লিখলাম, ওই যে স্পেস পার্টটা সাই nx টাইমস কত e টু দি পাওয়ার মাইনাস i en পেয়েছি, একটা তো ই পাইনি, অনেকগুলো en পেয়েছি, ent বাই h কাট। সো দিস ইজ দ্য time evolution of the wave function of the system, time evolution of the wave function of the system। মজার কথা হচ্ছে ঠিক তার লাস্ট লাইনটা দেখো আমি কি করেছি। লাস্ট লাইনে এসে t equal to 0। হ্যাঁ ইনিশিয়াল এক্স্যাক্টলি, আমি জোর করে এবার t0 বসিয়েছি। যেই 0 বসালাম তাহলে এই পার্টটা e টু দি পাওয়ার পার্ট থাকবে না। তা যদি না থাকে তাহলে কি হয়ে গেল, সিম্পলি cn sin x। তো আমার বলার কথাটা হলো বেসিক ফাংশনটা হচ্ছে sin x, বেসিকটা। এবার একটু মানে কঠিন কথা হতে পারে, কিন্তু ঠান্ডা মাথা ভেবে চিন্তে নেবে। ধরে নাও তোমাকে বলা হলো যে একটা ভেক্টর আছে, ভেক্টর স্পেসের কথা বলবো না, বললে তোমরা ঘাবড়ে যাচ্ছ একটু। তোমার কাছে যখন তুমি 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে থাকো, তোমার কাছে কি কি বেসিক ভেক্টর আছে বলো তো? কোন কোন তিনটে ভেক্টর নিয়ে তোমাকে সবসময় চলতে হয়? ইউনিট ভেক্টর i j আর k, তাই তো? কি ঠিক তো বলো? হ্যাঁ স্যার। আর অন্য যে কোনো একটা আরবিট্রারি ভেক্টরকে তুমি i j k দিয়ে এক্সপ্রেস করবে, 3i ক্যাপ প্লাস 4j ক্যাপ প্লাস 7k ক্যাপ এন্ড সো অন এন্ড সো ফোর্থ। আমরা এখানেও সেই কাজটা চেষ্টা করছি করার। আমার কাছে বেসিক এখানে ফাংশন, বেসিক ফাংশন বলবো এবার। কোনগুলো বেসিক ফাংশন? না, সলিউশন অফ দ্য টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশন বা এনার্জি আইগেন ফাংশন গুলো। sin x আর দ্য বেসিক ফাংশন, তাদেরকে তুমি যদি লিনিয়ার সুপার ইম্পোজ করো পেয়ে যাবে তুমি একটা ইনিশিয়াল টোটাল ওয়েভ ফাংশনটাকে। তার সঙ্গে টাইম ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করে দাও, তুমি পেয়ে গেলে টাইম ডিপেন্ডেন্ট টোটাল ওয়েভ ফাংশন। তাহলে বেসিকটা কিন্তু sin x, তার উপর চাপিয়ে দাও কনস্ট্যান্ট, তুমি পেয়ে গেলে ইনিশিয়াল টোটাল পিকচার অফ দ্য সিস্টেম অনলি দ্য স্পেস পার্ট। তার উপর তুমি ই টু দি পাওয়ার চাপিয়ে দাও, আবার তুমি পেয়ে গেলে টোটাল বেসিক ওয়েভ ফাংশন উইথ স্পেস অ্যান্ড টাইম পার্ট। ইজ ইট ওকে নাও অর ইয়েস? বলো তুমি এবার, বুঝতে পারছো কি? মানে তোমাকে ছোটবেলায় 11-12 শুধু শেখানো হয়েছে যে আইজে কে আছে, কিন্তু তোমাকে এখানে আইজে কে তুমি তো খুঁজে পাবে না, তোমাকে এখানে সাইএনটাকে বের করতে হবে। মানে ওই সাইএন পেয়ে যাওয়া মানে তুমি আইজে কে আর এবিসিডি যত ইউনিট ভেক্টর সব ভেক্টর তুমি পেয়ে গেলে। এবার যে কোনো ফাংশনকে তুমি ওই ভেক্টর দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারো, সেটাই কিন্তু করা হয়েছে। কিন্তু আমি এটা প্রথমে বলিনি, আমি পরে বললাম। এসে প্রথমে আমরা নর্মাল অঙ্কের মতোই করছি, কিন্তু পিকচারটাকে এইভাবে ভাবার চেষ্টা করো। বেসিক ফাংশনটা হচ্ছে sin x, মানে এনার্জি আইগেন ফাংশন, মানে হ্যামিল্টনিয়ানের এনার্জি আইগেন ফাংশন, যেটা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন সলভ করে নিয়ে আসে। তাকে যদি এবার সুপার ইম্পোজ করে লিনিয়ারলি এক্সপ্যান্ড করি, তাহলে পেয়ে যাব টাইমটা 0 রাখলে পরে পেয়ে যাব টোটাল ইনিশিয়াল ওয়েভ ফাংশন। আবার যদি টাইম পার্টটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিই তাহলে পেয়ে যাব টোটাল ওয়েভ ফাংশন
at some given time. Is it okay? বলো। Yes, sir. So this is the whole picture of the particle. দেখো কেন এটা করলাম এবার তো আস্তে আস্তে বুঝতে পারছো, আর একটু বাকি আছে বলবো। সো ফর দ্য টাইম বিং এবার সবাই মিলে একটু যেটুকুন বললাম খাতাপত্র থাকে একটু হাতে কলমে দেখে নাও। এন্ড লেট মি গিভ ইউ 5 মিনিটস ব্রেক, আমি আবার আসছি। ওকে, সবাই থেকো কিন্তু, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আমি একটু ক্রস করছি এটাকে, নতুন মিটিং এ যখন Okay, জয়েন sir. করবো হোয়াটসঅ্যাপে বলে দেবো, ওই একই আইডি থাকবে, জাস্ট আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। 5 মিনিট তোমরাও ব্রেক নিয়ে নাও, একটু রিকল করো পুরো ব্যাপারটা। হাতের কাছে কোনো বই থাকলে যেটুকুন বললাম এই পার্টটা দেখো না, এই দাগ দেওয়া আছে, এই দাগের বাঁ দিকে একটা দেখতে হবে না, শুধু এইটুকুন দেখো বসে বসে। আমি একটা ক্রস করছি এবার, ঠিক আছে? 5 মিনিট পর আমি হোয়াটসঅ্যাপে পিং করে দিচ্ছি।